الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب البأس رب الناس بيدك شفاء لا شافي إلا أنت واشف شفاء لا يغادر سقما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی قابل ذکر مختوم المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر محمد شفاعت رسول صاحب قادری دامت خاتم العالیہ، برادر مکرم حضرت مولانا محمد اسد اللہ فاروق صاحب ناظم اعلیٰ جامعۃ المدن الاسلامیہ، یا اللہ اس کے اندر جو بیماری ہے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں فرمایا یا رسول اللہ میں کالے نام نے ڈس لیتا ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر دی کھانے کتنے ڈسے ہیں، میرے محبوب نے اپنا لعاب دہن لگایا اور صدیق اکبر دی ایڈی نو شفا مل گئی۔ بس بھی حضرات محترم وقت انتہائی قلیل، ورنہ میں اس پہ خوبصورت موتی پاڑے دامن کے اندر پردہ ہے کہ حضرت صاحب حضرت پیر شفاعت رسول صاحب دامت برکات ملالیہ پاڑے اور میرے واسطے اس خوبصورت محفل اور پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ یقیناً انہاں دی دعا، انہاں دا کم اور انہاں دا لعاب لگانا ایک سلسلہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ نے انبیاء کی تاثیر رکھی ہے جس کی وجہ سے لوگ شفا بھی پا رہے ہیں، دعاواں کے نال مسائل کو نجات بھی پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں اس کو پورا مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جن میں حضرت شاہ صاحب بخاری آپ بھی تشریف فرما ہے، میرا خیال ہے مرکز بلال ریاض الجنہ میں آنے والوں، یہ آپ کے مقدر آپ کی قسمت میں حضرت پیر شفاعت رسول صاحب کے توسل سے مرکز بلال ریاض الجنہ کے صدقہ اتنے علماء و شیخ کا آپ بتائیں زندگی میں دیدار کر سکتے یا نہ کر سکتے، لیکن آج آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ میں ان کے سامنے ٹائم کا بڑا اختصار کرتے ہوئے صرف زیارت کے لیے بلاؤں گا چونکہ ٹائم نماز کا قریب ہے۔ حضرت بانی مرکز بلال کی طرف سے جناب پیر مخدوم نفیس الحسن شاہ صاحب بخاری وہ تشریف لائیں اور چند کلمات بھی بولیں اور آپ کو زیارت بھی کروائیں۔ میں یہی ڈیوٹی دوں گا، آپ تشریف لائیں۔ میرے محترم قائد پیر سید محمد معصوم حسین رشمی صاحب، سربراہ جمعیت علماء پاکستان ریاضی، اور ان کے ہمراہ علی پور سیداں پیر سید جماعت علی عشاء رحمۃ اللہ علیہ کے
خانوادے کے شہزادے پیر سید اسرار حسین شیرازی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات JUP، اور ان کے ہمراہ مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر امجد حسین چشتی صاحب، اور صوبائی صدر پیر اختر رسول قادری صاحب، اور دیگر تمام علماء مشائخ، اور یہاں پر حاضرین میں معزز خواتین و حضرات، ابھی اس کے سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے میرا تعلق پاکستان نہیں بلکہ اس بر صغیر کے سب سے بڑے روحانی مرکز قدس شریف سے ہے۔ میں قدس شریف کی درگاہ حضرت مختوم جہانیہ جہاں بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نشین بھی ہوں، اور ابھی اپنے محترم قائد کے ساتھ میں جمعیت علماء پاکستان کی خدمت گزاروں میں بھی ہوں، اور یہاں پر چونکہ ہر سال ہمارے محترم مکرم بھائی پیر شفاعت رسول صاحب آپ کے لیے ایک سنہری موقع مہیا کرتے ہیں اجتماعی دعا کا۔ ابھی جیسے علماء اور مشائخ خطاب فرما رہے تھے کہ دعا کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، اور میں بھی اکثر اپنے قدس شریف اور سندھ اور پنجاب کے مریدوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں اور اہم ترین دو چیزیں ہیں کہ جو نظر نہیں آتی لیکن ان کے اثرات سب سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک برکت ہے اور دوسری دعا ہے۔ یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں لیکن اپنے اثرات کے حساب سے سب سے اہم ترین چیزیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ سب ان دونوں چیزوں کے قائل حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور یہ جتنے بھی یہاں پر مشائخ آئے ہیں، یہ سادات آل رسول سے نسبت رکھنے والے آئے ہیں، ماشاءاللہ علماء مشائخ کی آپ زیارات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہی حضور پاک کا فرمان تھا کہ میں اپنے پیچھے یہی قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور الحمدللہ آج یہ تمام اجتماعی دعا ہوگی علماء مشائخ کے ساتھ۔ ہمارے محترم بھائی پیر شفاعت رسول صاحب یہ دعا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ دعا اجتماعی طور پر منگائی جائے گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا، کتنی برکتیں نازل فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر بیمار بھی ٹھیک ہوں گے، اور تمام آنے والی عورتیں اور مردوں کے تمام دلی مقاصد پورے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے مخدوم اہل سنت حضرت صاحب پیر سید مسعود حسین شاہ صاحب نقوی جو کہ مرکزی صدر ہے JUP نورانی گروپ کے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی زیارت بھی کروائیں اور چند الفاظ سے حاضرین کے دلوں کو مستفید فرمائیں۔ جناب پیر سید معصوم حسین شاہ صاحب نقوی، جناب علامہ ڈاکٹر امجد حسین چشتی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی زیارت بھی کراتے ہیں اور اپنی زیارت کرتے بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ علامہ ڈاکٹر امجد حسین چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے اپنے قائدین کی موجودگی میں جناب پیر شفاعت رسول صاحب کو اس دعائیہ اجتماع منعقد کرنے پر اپنی جماعت کی طرف سے اور اہل سنت کے تمام طبقوں کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ قابل تعظیم ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تمام بلائیں
तमाम आफात जो है वो अल्लाह ताला जो है दुआ की वजह से खत्म कर देता है। और जब दुआ किसी वसीले से की जाए तो उसके नताए उसका रिजल्ट जो है और आसान तरीके से आता है। मैं सिर्फ एक बुखारी शरीफ की आपको अपने कायदीन की मौजूदगी में जनाब पीर सैयद मासूम हुसैन शाह साहब नकवी की मौजूदगी में जनाब मखदूम सैयद नफीसुल हसन बुखारी साहब मर्कजी सीनियर नायब सदर जनाब पीर सैयद इस्लाम हुसैन शरादी साहब जो आस्ताना अलीपुर सईदा से पीर जमात अली शाह साहब के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब मौलाना असद फारूक साहब हमारे भाई हैं जिन्होंने मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे साथ इत्तेहाद और वादत के सिलसिले में हमारे साथ काम किया है। इन तमाम दोस्तों की मौजूदगी में ये हदीस मैंने जिन अपने फाज़ल और मुकर्रम दोस्त से पढ़ी है, मैं उनका भी जामिया तक़वियतुल इस्लाम के जनाब मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से ये मैंने खुद हदीस पढ़ी भी और उनसे सुनी भी। आप फरमाते हैं कि मक्का में कहर पड़ गया। ये हदीस बयान करने के बाद मैं हजरत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जमीयत उलमा पाकिस्तान के कायदीन को यहाँ पर बुलाया और दुआ के लिए हम सब हाजिर हुए और दुआई तकदीर बदलेगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो मुश्किल है, जो आफात है, हर किस्म की हुकूमत की तरफ से लोग बिल बना रहे हैं, इनके लिए खसूसी तौर पर दुआ की जाए कि आज जो हमारे मुल्क का जो काम बाप ने किया वही काम मैं पीर साहब को कहूँगा कि आप हमारे साथ उनके लिए, उनकी कसाले स्वाब के लिए, उनके मरातब को बुलंद करने के लिए जमीयत उलमा पाकिस्तान का भरपूर साथ दें और उसके लिए दिन रात काम करें। ये जमीयत जो है ये निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए और काम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। और हमारे जो रहबर और रहनुमा थे वो हज़रत मौलाना खुशदार खान न्याज़ी थे, जिनके लिए ऐसी शख्सियत जो करप्शन से पाक थी, आज भी कोई शख्स उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप ऐसी शख्सियत थे कि आप 2 दफ़ा कौमी असम्बली के रुकन रहे और आप 2 दफ़ा वफाकी वज़ीर रहे, आप बल्दियात के वज़ीर रहे, मजलिस उमूर के वज़ीर रहे, आप 6 साल के लिए सेनेट के मेंबर भी रहे। लेकिन इसके बावजूद आप जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आपने शादी भी नहीं की, दिन रात आपने आका के लिए काम किया, आपने अल्लाह को खुश करने के लिए काम किया और आप इसके बावजूद जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो 80 रुपये आपकी जेब में थे और 2 शेरवानियाँ कुल आपकी प्रॉपर्टी थी, 2 पगड़ियाँ कुल आपकी प्रॉपर्टी थी, जिनमें से 1 पगड़ी फटी हुई थी और 1 शेरवानी आपकी फटी हुई थी। ऐसा कौन सा लीडर है पाकिस्तान बनने के बाद? मुझे तो ऐसा कोई लीडर नजर नहीं आया जिसकी असासाजात ऐसे हो। और उनके लिए आपने निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात वो काम करते रहे। हम उनके पैरोकार हैं। अल्लाह ताला पीर साहब की ताकत और हिम्मत जो है वो जमीयत उलमा पाकिस्तान को अता फरमाई है और पीर साहब इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ मिल के जमीयत के लिए दिन रात काम करेंगे और हम उनके साथ शाना बशाना काम करेंगे। पीर गुलाम रसूल वैसी साहब जो खिताब फरमा के जा चुके हैं, बड़ा पुरमक्त उनका किताब था, आप अहबाब ने सुना। उनके साथ हज़रत मौलाना जावेद अकबर साकी साहब, आपने उनकी ज़ियारत की और ये आप सबकी दुआओं की कबूलियत है कि आज पाकिस्तान के जय्यद मशाइख़ उज़्ज़ाम आपके सामने जलवागर हैं। मैं अपने आप को पीर नहीं समझता, मैं तो इन मशाइख़ का कोशची अपने आप को समझता हूँ, यही मेरे लिए फ़ख्र है। और मैं जनाब मौलाना यूनुस हसन साहब दामत बरकात मुलाजिया, जिन्होंने दम वज़ाइफ इन मामला पर गुफ्तगू की, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने भाई और भतीजे जनाब पीर असदुल्ला फारूक साहब का शुक्रगुजार हूँ, वो भी तशरीफ़ लाए। मैं जनाब डॉक्टर
अमजद हुसैन चिश्ती साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। उनके साथ जनाब पीर सैयद इसरार हुसैन शराजी साहब सेक्रेटरी इत्तलाहात जमीयत पाकिस्तान अलीपुर सैदा, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मरकब में तशरीफ़ लाए। मैं जनाब पीर अख्तर रसूल कादरी जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ सदर जमीयत पाकिस्तान पंजाब कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं अभी बैठा हुआ कह रहा था कि पीर सैयद नफीस हुसैन शाह साहब को आप अपने खाते में ना डालें, इनको जहाँ भी ले जाया करें मरकज़ की तरफ से ले जाया करें। तो रांझा साहब का सांझा ये उनके भी हैं हमारे भी हैं, और एक बहुत बड़ी खानकाह उस शरीफ के चश्मो चराग हैं, ये मुतअद्दिद बार तशरीफ़ ला चुके हैं। और जनाब फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत पीर सैयद मासूम हुसैन नकवी सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान, उन्होंने खिताब भी फरमाया, आपको दीदार भी करवाया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार, क्योंकि आप इन मशाइख़ को शायद इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, और जितना इंसान जानता है उतना कदरदान होता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अहले मक्का तशद्दुद करते थे, जुल्म करते थे, तो आप बददुआ नहीं फरमाते थे, आप हाथ उठा के फरमाते थे अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह इनको मेरी पहचान अता फरमा, ये मुझे जानते नहीं हैं। तो इंसान कदर और पहचान से ही होती है। बहरहाल ये मशाइख़ वो हैं जिनको आप अखबारात में टीवी पर इनके बड़े बड़े आस्थाने हैं। ये मेरे एक छोटे से इस जगह पर तशरीफ़ ला, इन्होंने इज्जत बख्शी और मुझे इन्होंने दावत दी जमीयत उलमा पाकिस्तान में आने की, और मुझे एक बहुत बड़ी एजाज़ नायब सदर के ओहदे से भी मुझे इन्होंने शर्फ बख्शा। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर ये ना भी ये फरमाते तब भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे मरकज़ में तशरीफ़ लाए। तकरीर नहीं मैं कर रहा, तकरीर तो नमाज के बाद में करूँगा, जो मैं इंशाअल्लाह मौजूद सोच कर आया हूँ। पीर अख्तर रसूल साहब के हुक्म पर मैं खड़ा हुआ कि मैं इन तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ। मैंने जनाब फ़ख्रुल मशाइख़ को मैंने बताया, मैंने कहा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान की बुनियाद गज़ाली ज़मा मौलाना सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी, और उन ज़माने में मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर शेखुल कुरान मौलाना गुलाम रसूल नूरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह उस मदरसे में सदर मुदर्रिस थे, और उस सारे मीटिंग का जो अरेंजमेंट था, इंतज़ाम था, मेरे वालिद गिरामी ने किया। और मेरे वालिद गिरामी को जमीयत उलमा पाकिस्तान का पहला डिवीजन सदर होने का एजाज़ भी हुज़ूर गज़ाली ज़मान ने अता फरमाया था। मेरे तो रगो रेशा में जमीयत उलमा पाकिस्तान की मोहब्बत है, जमीयत उलमा पाकिस्तान का इश्क है, और जमीयत उलमा पाकिस्तान से वफादारी है। मैं अक्सर इन मशाइख़ की मौजूदगी में दुआ करता था कि अल्लाह ताला ये जो मजहबी ताकतें अल्लाह इनको इकट्ठा फरमाए। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इनकलाब को एक मसलक नहीं ला सकता, मसलक सारे मिलेंगे सेकुलर ताकतों के मुकाबले में, तब कहीं जाकर इस्लाम का निज़ाम यहाँ मुल्क में नाफिज हो सकता है। तो बंदियत, वहाबियत, अहलियत, शियत की बुनियाद पर हम सब ने अकेले अकेले अब तक जोर लगा के देख लिया है, निज़ाम नहीं आ सका पाकिस्तान में। मैं आज भी कहता हूँ अगर ये मसाले तकसीम रहकर इस्लाम के निफाज के लिए कोशिश करते रहेंगे, इनके खुलूस पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन मंजिल इनको कभी नहीं मिल सकती। ये माजी का तजर्बा है हमारा। इसलिए पीर अख्तर रसूल साहब से अक्सर कहता था कि जमीयत उलमा पाकिस्तान नियाज़ी और नूरानी ग्रुप को एक करें। फिर मुझे फरमाया कि आप आइए, हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि हम जमीयत पाकिस्तान नूरानी ग्रुप और नियाज़ी ग्रुप को इकट्ठा करके फिर बाकी जो मसाले हैं उनके कायदीन को भी कहेंगे कि खुदा के लिए अपनी डेढ़ ईद की मस्जिद को गिराकर एक मरकजियत में गुम हो जाओ। मैं जनाब फ़ख्रुल मशाइख़ पीर सैयद मासूम हुसैन नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जमीयत उलमा पाकिस्तान में शमूलियत की दावत दी। मैं इसको फ़ख्र समझते हुए ये बता चुका हूँ कि हम तो पहले से जमीयत के हैं, हम तो जमीयत के हैं और जमीयत के साथ रहेंगे, और जमीयत के साथ हमारा उठना बैठना है। बाकी रही बात इतना बड़ा ओहदा, ये इनकी नजर इंतखाब है कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, वरना मैं तो इन कायदीन के साथ एक अदना कारकुन बन के भी काम करने के लिए तैयार। अल्लाह ताला इसी इखलास के साथ हमारे इन मशाइख़ को और उलमा को इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए। और मैं क्योंकि असदुल्लाह फारूक और मौलाना यूनुस हसन साहब की मौजूदगी में
یہ بات انہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ اپنے مراکز میں اپنی جمعیت کے اپنے جماعت کے عہدیداروں سے بات کریں کہ یہ جو تنہا رہ کی جو کوشش ہے یہ گروہی مسلکی مفادات کی خاطر ہے، دین کے مفاد کی خاطر نہیں ہے، خدا کے لیے سوچئے ہم سب مسلمان جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے اسلام کا نفاذ اس ملک میں نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ اتحاد امت کی ایک علامت تھی، اور مولانا شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ملی جب جیسی کونسل بنا کر انہوں نے بھی تمام مسالک کو اتحاد کی دعوت دی تھی۔ نورانی اور نیازی دونوں گروہ یہ پوری امت کی اتحاد کی علامت اور پہچان ہے۔ میں زیادہ جذباتی باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان مشاہد کی آمد پر خوشی سے اتنا جذباتی ہو گیا کہ میں نے کچھ باتیں جذبات میں کہیں۔ انشاءاللہ تعالی جہاں آپ اکابرین کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں سمیت اسلام کے نفاذ کی خاطر، دین کے نفاذ کی خاطر وہاں اپنا خون گرانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔